بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ حکومت پنجاب کی بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اور نیشنل بینک کو یہاں ویلکم کیا۔ ہم آج آپ سے بات کرنے آئے ہیں اساس راشن رعایت پروگرام کے بارے میں۔ وہ کس تناظر میں لایا جا رہا ہے وہ آپ نے ابھی اس کے بارے میں سنا، اور مہنگائی کے علاوہ یہ وزیر اعظم صاحب کی خاص ہدایت تھی۔ پچھلے 2 سال سے سسٹم پہ کام ہو رہا تھا کہ جو سبسڈیز ہیں، یعنی کہ جو حکومت مراعات دیتی ہے خاص طور پہ اشیاء خوردنی پہ، وہ مستحقین کے ہاتھ میں جائیں، نہ تو یہ کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں کہ جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو 2 وجہ سے یہ پروگرام لایا جا رہا ہے، ایک تو سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا مہنگائی کے تناظر میں یہ ایک وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک خاص پروگرام احساس راشن رعایت کے نام سے لایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا ایک پارٹنرشپ پروگرام ہے، اور اس وقت پنجاب کی صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، حکومت گلگت بلتستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر اس میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں۔ 120 ارب کا یہ پروگرام ہے، جس میں 2 کروڑ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ یہ پاکستان کی 53% آبادی ہے۔ 1000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی 3 اشیاء خوردنی پہ، 30% کی سبسڈی دی جائے گی 3 اشیاء خوردنی پہ، ایک خاص حد کی خریداری تک، دالوں پہ، تیل یا گھی پہ اور آٹے پہ۔ یہ ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، اس پہ عمل درآمد ہوگا، شفافیت کو خاص ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے جب کرونا وبا آئی تھی اور اساس کیش ہم نے ڈسبرس کیا تھا، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے اس کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اس وقت جو مرحلہ ہے وہ بہت اہم مرحلہ ہے، کیونکہ ہم مستحق خاندانوں کی علیحدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور جو کریانہ مالکان ہیں ان کی علیحدہ رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیل ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ احساس راشن رعایت پروگرام کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنے گھرانے کو رجسٹر کرانے کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں، جس کا پتہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ ہر گھر سے ایک ہی درخواست دی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو گھر کے ایک فرد کو چننا ہوگا، اور اس کا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر ویب سائٹ پر رجسٹر کرنا ہوگا، کیونکہ دکان سے رعایتی سامان گھرانے کا رجسٹرڈ فرد ہی لے سکے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس فرد کا موبائل فون اور سم اس ہی کے شناختی کارڈ پر رجسٹر ہو۔ رجسٹریشن کے عمل کے شروع ہونے کے 4 ہفتے کے اندر آپ کو 8171 سے اہلیت کا SMS پیغام موصول ہوگا۔ کریانہ مالکان بھی اس ویب سائٹ پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ حکومت نے کریانہ مالکان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس پیکج کے تحت کریانہ مالکان کو ہر احساس راشن سیل پر شاندار کمیشن دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر 3 ماہ بعد بہترین کارکردگی پر قرعہ اندازی کے ذریعے گاڑیاں، موٹر سائیکل، موبائل فون اور دیگر قیمتی انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اپنی کریانہ دکان کو رجسٹر کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کے قومی شناختی کارڈ پر رجسٹر ہو۔ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے کریانہ دکاندار کا بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیشنل بینک آف پاکستان کی قریبی شاخ سے فوراً رجوع کریں۔ جب کریانہ مالکان اور گھرانے دونوں رجسٹر ہو جائیں گے تو اہل گھرانے کا فرد اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے جا کر مخصوص راشن کی خریداری پر رعایت حاصل کر سکے گا۔ جب آپ کریانہ کی دکان پر جائیں گے تو دکاندار آپ کا شناختی کارڈ اپنے فون پر احساس ایپ میں درج کرے گا، اور جب یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ شناختی کارڈ اہل ہے تو موبائل ایپ پر دکاندار کے سامنے آٹے، دال اور تیل کی تصویریں آ جائیں گی، جن کے نیچے ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوں گی۔ اگر گاہک نے 20 کلو آٹا لینا ہے تو دکاندار پہلے قیمت دیکھے گا، اگر اس کو قیمت بدلنا ہوگی تو وہ قیمت بدل دے گا، اور وہ قیمت لکھے گا جس پر آٹا اس نے گاہک کو بیچنا ہے۔ پھر جتنے کلو آٹا لینا ہے وہ ایپ میں سلیکٹ کرے گا۔ یہاں اس نے 20 کلو آٹا سلیکٹ کیا ہے۔
आटे के बाद ग्राहक को 4 लीटर तेल भी चाहिए, तो दुकानदार ने कीमत देखी और उसे बदलने की जरूरत नहीं समझी और 4 लीटर तेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्राहक ने 2 किलो दाल मांगी और वो भी दुकानदार ने सिलेक्ट कर ली। अब रियायती बिल सामने आ जाएगा। 20 किलो आटे पर 22 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 440 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1500 रुपए का आटा 1060 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 4 लीटर तेल पर 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने 420 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1360 रुपए का तेल 940 रुपए में मिलेगा। और 2 किलो दाल पर 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 110 रुपए की रियायत दी है। यूं ग्राहक ने 350 रुपए की दाल 240 रुपए में हासिल की है। अब तीनों खरीदी हुई चीज़ों पर कितनी रियायत लागू होती है, ये पीछे डेटाबेस से फ़ौरन ही चेक होगा। इस मरहले पर ग्राहक के फ़ोन पर 6 हिस्सों के एक कोड का मैसेज आएगा। दुकानदार ग्राहक से वो कोड मांगेगा और वो कोड दुकानदार अपनी ऐप में डालकर इस बात की तस्दीक कर लेता है कि ये वही ग्राहक है जिसके नाम पर घराना रजिस्टर्ड है और उसका शिनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर दोनों मुंसलिक हैं। 3210 रुपए के फाइनल बिल पर हुकूमत ने मजमूई तौर पर 970 रुपए की सब्सिडी दी और ग्राहक को दरअसल 2240 रुपए अदा करने पड़े। और इस तरह ग्राहक को हुकूमत की सब्सिडी देने के नतीजे में 970 रुपए की बचत हुई। हुकूमत ने ये प्रोग्राम 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए शुरू किया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं ताकि जांच पड़ताल के बाद आपको अहलियत के बारे में 8171 से मैसेज किया जा सके। मैं जाबर बुखारी साहब से दरख्वास्त करूँ। जाबर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सानिया निश्चय साहिबा का। थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर जी। सर, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक ऐसा नया प्रोग्राम है जो एक पहला कदम है। प्लीज़ जब भी आप सवाल इसके ऊपर करें, ये ज़रूर देखें कि हुकूमत ने एक पहला कदम उठाया है। छोटा है, बड़ा है, दुरुस्त सिमत में एक कदम है कि हमारे वो लोग जो इस वक्त मुश्किलात में आ चुके हैं उनकी हम कुछ दादरसी कर सकें। और इसके अंदर जो अप्रोच हमारी है इस प्रोग्राम में, जहाँ पे फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों मिलके काम कर रही हैं, वो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है। कोशिश मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की ये है कि हम लोग बिल्कुल नीचे लेवल तक जा सकें, देहातों तक जा सकें और उन कस्बों तक जा सकें जो देहातों से भी 4, 5, 10 घर अलग अलग बैठे हुए हैं। ये इसके अंदर हम टोटली सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो हुकूमत पंजाब की है, वी विल टोटली सपोर्ट यू मैडम इसके अंदर। और ये इनकी सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो आवाम के लिए हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एपरेटस ऐसा है कि कोई शख्स, कोई ख़ानदान इस हुकूमत के इतने बड़े इक़दाम से हट ना सके। वो कोई ये कल ना बोले कि हमें बीच में शामिल नहीं किया गया। ऐप जो है ये भी समझाया जाएगा और आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी कि इसकी जितनी अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा इमदाद उतनी दूर तक जा सकेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये एक पहला कदम है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऐसा ऐसा अनवेल किए जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। आरिफ साहब, अगर थोड़ा सा मैं नेशनल बैंक की तरफ से थोड़े से अल्फाज पेश करता हूँ। डॉक्टर सानिया और हुकूमत का पार्टनर नेशनल बैंक है इसमें, और मैं ये डॉक्टर सानिया से कल भी इस्लामाबाद में भी कह रहा था कि नेशनल बैंक का रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ये है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर इस किस्म की पार्टनरशिप करें। हम तो हैं कमर्शियल बैंक, बट ये हमारा वजूद का जो मकसद है वो ये है कि इंक्लूजन और डीप सपोर्ट वेयर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स आवर सर्विसेज। रूरल हमारा नेटवर्क गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा है, शहरों में अभी बैंक हमसे ज़्यादा है, बट दिस इज स्प्रेड अक्रॉस द होल कंट्री। और इंशाल्लाह हम ये मदद करेंगे। जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जो हुकूमत के साथ डॉक्टर सानिया की टीम के साथ मिलकर, हमारी टीम में बड़े काबिल लड़के हैं, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये कर लिया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ये एक बहुत फ्लैगशिप और ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है डॉक्टर सानिया।
की जो डेटा बेस है, डॉक्टर सानी की जो रीच है, उसका डेटा वर्ल्ड क्लास है, इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. And so I think as National Bank we are extremely proud, Dr. Sania, of being your partner, and we want to make it a success, and we will leave no stone unturned to deliver on this national agenda. Inshallah, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम इस पे आप पूरे उतरेंगे आपके तवक्कुआत पे. और हमारी जो टीम है यहाँ पे, अभी मुझे बता रहे थे हमारे जनरल मैनेजर, और 6-7 दिन में उन्होंने 500 रजिस्ट्रेशन दुकानों के कर लिए किराना स्टोर. बहुत इंटरेस्टिंग कर लिए हैं किराना स्टोर करके. और हमने इंटरनल एक कॉम्पिटिशन कर दिया ब्रांचेस का कि कौन ज़्यादा किराना स्टोर्स को लेके आता है. तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा. और ऑब्वियसली जैसे आपने सबने बताया, इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगे आहिस्ता आहिस्ता. लोगों को तकलीफ होगी, लोग कहेंगे नहीं चल रहा, इंटरनेट ख़राब है, ये वो. तो ये तो लर्निंग प्रोसेस है. इंशाल्लाह नीयत बहुत अच्छी है और डिलीवर करके दिखाएंगे. एक करके ये फर्स्ट एक सेकंड बारी बारी में सबसे पूछना. दो चीजें क्लियर कीजिएगा. 120 अरब रुपए का ये जो प्रोग्राम है, इसका फाइनेंशियल सोर्स क्या है? क्या आप गवर्नमेंट के डेवलपमेंट बजट में से पैसा निकाल रहे हैं? इंटरनेशनल डॉलर आपके साथ खड़ा है? और ये प्रोजेक्ट आपका कितने अरसे का है? क्योंकि इनिशियल इस साल के लिए तो आपने 120 अरब और 2 करोड़ फैमिली 20 मिलियन लोगों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया. दूसरी, इस वक्त जो महंगाई की शरह है पिछले 2 से 3 माह में, वो आम आदमी की सैलरी के 50% से ऊपर गई है, जो उसका कॉस्ट की वजह से ऊपर गई है. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रीजन प्रॉफिटेरिंग है, होर्डिंग है. गवर्नमेंट प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग को काबू करने के लिए क्या कर रही है? तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने उसे साथ एक बाउंड्री दे दी है कि 1000 रुपये के इतना हम आपको रिलीफ देंगे. लेकिन ओरिजिनल कॉज जो है जिसने पूरा का पूरा इकोनॉमी सिस्टम को हरा दिया है, वो होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग है. उसके लिए आप क्या कर रहे हो और उसका सोर्स ऑफ मनी जनरेशन क्या है इसका? दूसरे सवाल का सबसे पहले तो आपने जो फिस्कल पॉलिसी का सवाल किया, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल डोनर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है. ये 35-65 के रेशो से कॉस्ट शेयरिंग है हुकूमत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की. 35% वफाकी हुकूमत दे रही है, 65% सूबाई हुकूमतें दे रही हैं. और जिन सूबों में उनकी सूबाई हुकूमतें पैसे नहीं डालेंगी 65%, तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जो 35% है वो सब्सिडी वो तो दी जाएगी. यानी कि 350 रुपये, तो अगर 2 प्रोविंसेस नहीं आ रहे इसमें, तो वहाँ के लोग, वहाँ के दुकानदार जो हैं 35% सब्सिडी उनको मिल जाएगी. नंबर 1. दूसरा आपका सवाल था कि कितने अरसे के लिए है. फ़िलहाल जो हम इसके आदाद व शुमार बता रहे हैं, जो बजट बता रहे हैं, हम इस फ़िस्कल साल के तनाजुर में बता रहे हैं. इस वक्त हमारी तरजीह ये है, प्रायोरिटी ये है कि ये प्रोग्राम चले, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, इसकी में ऑपरेशनली कोई ग्लिच ना आए, दुकानदारों के इंसेंटिव्स ऐसे हों कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें. और क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तेज़ी से इतना कोई बड़ा प्रोग्राम इस स्टेज तक भी आया है दुनिया में. तो आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह जब ये चलेगा और इसके रिज़ल्ट्स आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले माली साल में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं. हो सकता है ये बहुत अच्छा चले तो इसकी अमाउंट ज़्यादा कर दी जाए, ये सब्सिडी 3 के बजाय 6 चीज़ों पे लागू कर दी जाए, पेट्रोल पंपों पे भी शुरू कर दी जाए. ये जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए भी हो सकता है पंजाब हुकूमत हमें कहे जी हम 1000 नहीं, हम 2000 की सब्सिडी करना चाहते हैं. तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. मगर इस वक्त सब मिलके दुआ करते हैं कि ये अच्छी तरह से ग्राउंड को हिट करें. प्रॉफिटेरिंग और एक सेकंड, प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग के हवाले से एक सेकंड, मैं सवाल का जवाब पूरा देता हूँ, आप उसके बाद पूरा सवाल. और आपका सवाल था प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग के हवाले से. मैं समझता हूँ कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है. देखिए, मैंने आपको बताया कि महंगाई के अंदर 2 डिफरेंट तरह की वजूहात हैं. सप्लाई चेन की रीज़न्स अलग हैं, लेकिन जिस तरह के मैडम ने आपको बताया, तेल के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही है. तेल के ऊपर आपको पता है कि इस वक्त आलमी मंडी में जो पाम ऑयल की कीमतें हैं उसका जो बढ़ना है वो सबसे बड़ा रीज़न है. आटे के पीछे आपने ये देखा है कि हम लोगों ने जो फार्मर की सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर गई है.
تو جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, باقی چیزیں گئی ہیں, اس کا بڑا کردار ہے. اب جو سپلائی چین کے فیکٹرز کی طرف آتے ہیں, سپلائی چین کے فیکٹرز کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے آڑتی ہیں, مڈل مین ہیں, پھڑی ہیں, ان کا بھی ایک کردار ہے, اور ذخیرہ اندوزی بھی کچھ حد تک ہوتی ہے. اس کے لیے 2-3 ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے نیشنل, شوکت ترین صاحب اس کی ہفتہ وار میٹنگ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ میٹنگ لیتے ہیں صوبے کے اندر. ہمارے 1250 پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں جو مارکیٹ کے اندر پھر رہے ہیں. ہمارے ڈی سی اور اے سی صاحبان کو یہ ہدایت ہے کہ جب منڈیوں میں آکشن ہو تو وہ جا کر اس کو مانیٹر کریں, اب تاکہ اس میں کم سے کم پرائس کا انکریز ہو. اور اس کے علاوہ جو ہماری کارروائی ہے ہورڈنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف, وہ بھی فیلڈ میں جاری ہے. تو ان تمام وجوہات کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں ان وجوہات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو عالمی وجوہات ہیں. جناب اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیں کہ یہ 120 ارب جو رکھا گیا ہے آپ کا دنیا میں آپ کا یہ پروگرام چوتھے نمبر پہ ہے, بڑا سمجھتا ہے دوبارہ پوری دنیا میں آپ کا یہ پروگرام اس وقت چوتھے نمبر پہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے, اور بڑا فیئر ہے اور بڑا پاپولر پروگرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. 31,000 روپے سے کم والے کو آپ نے یہ راشن مہیا کرنا ہے, تو 31,000 کا کیسے پتہ لگے گا, کیسے میکینزم بنائیں گے کہ اس کی آمدنی 31,000 سے کم ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم نے جب کابینہ میں پریزنٹیشن دی تھی تو ہم تمام ڈیٹیلز دیتے ہیں. ہمارے سروے میں ہم لوگوں کی آمدن نہیں پوچھتے. ہمارے سروے میں لوگوں کی معاشی حالت جانچنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کا گھر کچا ہے, پکا ہے, چھت کیسی ہے, گھر میں گائے ہے, بھینس ہے, موٹر سائیکل ہے, اسکوٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گاڑی ہے, واشنگ مشین ہے, ٹی وی ہے, لوگ کتنے رہتے ہیں, ڈپینڈنٹس کتنے ہیں, کوئی معذور ہے یعنی وغیرہ وغیرہ. پھر ہمارے 0 سے لے کے 100 تک ایک سکور نکلتا ہے, اور ہر پروگرام میں اہل ہونے کے لیے فرق سکور ہوتا ہے. تو جو ہم نے اس کے لیے سکور رکھا ہے وہ ہائیسٹ میں 31,500 سے کورسپونڈ کرتا ہے. مگر کیونکہ وہ کابینہ میں پریزنٹیشن ہوئی تھی تو لوگ, اور ہم ٹیکنیکلی سمجھا رہے تھے تو لوگ شاید سمجھے کہ 31,500 سے نیچے ہی لوگ اس میں اہل ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جس کی آمدن گھرانے کی 50,000 تک ہو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. مگر آپ کی توسط سے میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے سسٹم میں گھرانے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اگر ایک چھت کے نیچے 4 بھائی رہتے ہیں, 3 بھائی رہتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ 3 سیپریٹ گھرانے ہیں, 3 سیپریٹ فیملیز ہیں. اور اگر وہ ایلیجیبل ہوں گے تو تینوں فیملیز علیحدہ علیحدہ ایلیجیبل ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال تھا کہ 120 ارب کا جو آپ نے یہ پروجیکٹ سبسڈی شروع کیا, ایک تو بتائیں کہ اس کے اندر سے ہی آپ نے جو اشتہارات کے لیے پیسے خرچ کرنے ہیں, جو آپ نے اویئرنیس پروگرام چلانے ہیں, یا یہ سبسڈی 120 ارب دی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ چاروں صوبوں میں 22 کروڑ کے ملک میں صرف 2 کروڑ جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو گئے, وہ پنجاب کی سطح پر, پنجاب, سندھ یا تمام صوبوں میں 2 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو گئے اس سے. دیکھیں جی 2 کروڑ فیملیز تو ایک فیملی میں جو ہاؤس ہولڈ سائز ہوتا ہے وہ جو ایوریج ہے وہ 6.5 ہے. مگر جتنے آپ لوور کوئنٹائلز میں جائیں تو فیملی سائز 8 پہ چلا جاتا ہے. تو پہلے تو آپ اس کو ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں, اور یہ جو 2 کروڑ ہیں وہ مجموعی طور پہ ہیں. اور مجھے امید ہے, میں اپیل کرتی ہوں حکومت سندھ سے, حکومت بلوچستان سے, کہ وہ جلدی سے جلدی اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں. جہاں تک آپ نے بات کی سبسڈی کی, تو یہ جو 120 ارب کی جو سبسڈی ہے یہ پیورلی سبسڈی کا اماؤنٹ ہے. اس کے جو اوور ہیڈ کاسٹس ہیں وہ ہم نے بہت آپٹیمائز کیے ہیں, یہ کم سے کم, اور یہ تمام ڈیٹیلز ہم نے کابینہ میں بھی بتائی ہیں اور میں ان کو شائع بھی کروں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ احساس ایمرجنسی کیش کی ایک رپورٹ میں نے خود لکھ کے شائع کی تھی, کنسلٹنٹس نے نہیں, میں نے خود لکھی تھی. وہ آج بھی پبلک ڈومین میں ہے. تو اس کی بھی تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز, تمام فزیکل ڈیٹیلز ہم شائع کریں گے. اس میں ہمارا جو سبسڈی کے علاوہ جو زیادہ خرچہ ہے وہ کریانہ کو انسینٹیو دینے پہ ہے, کیونکہ جو کریانہ مالکان اس میں شمولیت کریں گے, ہمارے سروے کے مطابق ان کی ماہانہ آمدن 30,000 روپے سے کم ہے. وہ خود بھی اس کے پروگرام کے اہل ہیں. تو ان کو ایک بڑا خاطر خواہ انسینٹیو یعنی کہ معاوضہ دینا, حکومت کے ساتھ
اس مشکل وقت میں عوام کی بہتری کے لیے کھڑے ہونے کا جو ان کو چھوٹا سا نذرانہ ہم دیں گے، باقی زیادہ خرچہ اس کا ہے۔ ہمارا قومی بینک اس میں انوالو ہے، جو اپنے ریسورسز اس میں ڈال رہا ہے، اساس کے جو ریسورسز ہیں وہ اس میں ڈال رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب ہم نے پروگرام کرنا ہے تو بس اس کے لیے گاڑیاں بھی آنی ہیں اور اس کے لیے خرچے بھی ہونے ہیں اور کنسلٹنٹس بھی آنے ہیں اور تنخواہیں بھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ امپیکٹ کے لیے اور ایک شفاف، منظم اور میرٹ پہ اس کو ہم تشکیل دیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو پرسنٹیج بتائی کہ 35% اس میں فیڈرل گورنمنٹ شیئر ڈالے گی اور 65% پروونشل گورنمنٹ ڈالے گی، تو حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کی جو لہر ہے سب سے زیادہ وہ سندھ میں ہے، تو کیا سندھ گورنمنٹ نے اس میں اپنا پارٹیسپیشن کر دی ہے؟ اور اگر نہیں کر رہی تو آپ نے کوئی فیڈرل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے؟ جی، ہم نے جب یہ پروگرام کنسیپچولائز کیا تھا تو ہم نے تمام صوبائی حکومتوں کو جو انفارمیشن تھی، جو انگیجمنٹ تھی، جو ان کے ساتھ پارلیز تھے، وہ اکٹھے کیے تھے۔ سب کو انفارمیشن بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے۔ حکومت سندھ اور حکومت بلوچستان نے ابھی اس میں پارٹیسپیشن کی کنفرمیشن نہیں کی، مگر اگر وہ نہیں بھی کرتے تو جو وفاقی شیئر ہوگا 350 روپے سبسڈی کا، وہ تو وہاں لاگو ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم یہ پروگرام کھولیں گے تو یہ پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر کریانہ کے لیے یہ کھل جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اور منسٹر صاحب اپنے جاننے والے دکانداروں کو اس میں شامل کریں گے۔ یہ ایک اوپن ایکو سسٹم ہے۔ ہر کریانہ مالک جو ہے، جو اگر ہمارے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے تو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، اکاؤنٹ کھول کے، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کروا کے اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو 350 روپے کی سبسڈی تو وہاں بھی ہوگی۔ اس میں ایک بات میں ذرا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے توسط سے نا سندھ حکومت سے بھی ہماری درخواست ہے کہ عوام کے مفادات پہ سیاست نہ کریں، کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب چینی کا کرائسس ہوا تو انہوں نے کیسے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کیا، اس میں تاخیر کی۔ آٹے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ سندھ کے اندر آٹے کی قیمت زیادہ تھی، اسی وجہ سے ہمارے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس تھے اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا۔ ان کی جو گندم تھی انہوں نے اس کو بھی ریلیز نہیں کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ان سے درخواست کرنے کا وقت ہے کہ اب یہ ان مفادات پہ سیاست نہ کریں اور وہ عوام جو مہنگائی کا شکار ہیں ان کا خیال کریں، اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، اپنا 65% شیئر ڈالیں تاکہ اس پروگرام کا پورا فائدہ سندھ کے عوام کو بھی ہو سکے، وہ بھی ہمارے پاکستان کے عوام ہیں۔ حسان صاحب یہ فرمائے گا کہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ جو پہلی دو حکومتیں تھیں ان کے اوپر بڑی تنقید تھی، قرضے بہت لیتے ہیں، آپ لوگ ان کے قرضے واپس کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی بہت زیادہ تعداد میں قرضے لے چکے ہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی شروع نہیں کیا، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضے جو ہیں وہ ہم لوگ واپس کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پہ کیا ہے، اور دوسرا جو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے، نرخ نامے، سرکاری نرخ نامے، جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منڈیوں میں کچھ اور ہوتے ہیں، عام مارکیٹ میں ایک بھی سبزی سرکاری نرخ ناموں پہ فروخت نہیں ہو رہی۔ یہ ابھی آپ جا کے چیک کر لیں، اس پہ بتائیے گا۔ آپ لوگ ہزاروں میٹنگز کرتے ہیں کہ ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں، تو عملی طور پہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا دیکھیں، قرضوں کے لیے تھوڑی سی آپ کو بات سمجھنی پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب IMF کا پروگرام آیا تو انہوں نے اس دفعہ پرائمری بیلنس کو ٹارگیٹ کیا۔ مطلب کیا تھا پرائمری بیلنس کا؟ پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو قرضے ہیں ان میں نیٹ اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور پاکستان کی اس وقت جو فسکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 1 کھرب کا سود دینا پڑتا ہے، تقریباً 3 کھرب کا سود دینا پڑتا ہے، اور 1 کھرب آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے۔ تو آپ کا جو اس وقت آپ نے پیسے واپس کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو بغیر قرضہ لیے آپ وہ پیسے واپس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قرض کا صحیح اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، اور اگر آپ کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو کم ہو رہا ہے، جو کہ الحمدللہ ہماری حکومت میں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت قرضے اتار رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانے کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے اگلے کئی سال، جو پچھلے 70 سال میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جادو کی چھڑی جا کے تو اچانک وہ 90% کا ٹیکس GDP اپنا ڈیٹ ٹو GDP ختم کر دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں کہ یہ حکومت جو ہے اللہ تللوں کے لیے قرضے نہیں لے رہی۔
दूसरा ये बताइए कि एक तरफ आप जो मुस्लिम अफराद हैं उन तक इसकी रियायत जो पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तरफ जो फ्रॉड जो तबका है वो भी एक्टिव हो गया, मुख्तलिफ SMS के जरिए लोगों से उनको कहता है कि आपका जो एहसास प्रोग्राम में आपके पैसे निकले, आप आपके इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें कई लोग उसमें जुड़ भी गए हैं। तो इसमें आपका जो FI और दीगर जो इदारे इस तरह के जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम नजर आ रही है, और जो SMS है वो बदस्तूर आ रहे हैं। तो उस हवाले से हमें क्या जो प्लान है वो करने ताकि मैडम की एक मीटिंग है तो आप एक ही दफ़ा एक दो सवाल और पूछ लें, फिर मैडम से कहते हैं आखिर में जवाब दें। जी आपसे भी पूछ। ये जो राशन रियायत ऐप है इसके लिए आपके पास एंड्रॉइड या स्मार्टफोन होना लाजमी है। 2 करोड़ फैमिली है उनके पास मोबाइल होना लाजमी है, और वो फैमिली जिनके पास एंड्रॉइड या स्मार्टफोन नहीं है वो किस तरह ये राशन। अली आपका सवाल। जो आपने सब्सिडी प्लान की है इसके लिए सिक्योरिटी का भी प्लान किया है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि सब्सिडी दी गई लेकिन करप्शन भी सामने आई। रमजान में चीनी जो थी वो लोगों को भी नहीं मिली, जिसको मिलनी थी मिल गई। तो इसके लिए सिक्योरिटी क्या प्लान की गई वो भी बता। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तनाजुर में ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको बढ़ा के एहसास प्रोग्राम बना दिया गया। तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो दावे थे कि हम इमदाद में रोजगार पैदा करेंगे, आपकी रवायती सियासत के वापस ओके, आखिरी सवाल। साहब ये जैसे कोविड का हमने देखा कि मुख्तलिफ कोविड के दौरान हमने मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर्स बनाए वैक्सीनेशन के लिए, तो सोशल वेलफेयर के वजीर बैठे हुए उन्होंने सपोर्ट का भी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि ऐसे लोग ऐसे अफराद जिनके पास मोबाइल नहीं है या उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उन्हें वो जानते नहीं है, उनके लिए सेंटर कायम किए जाए जहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सके। कम से कम वो लोग जो हकदार है उनका ये चीज़ बना। ठीक है जी, मैडम को आप जवाब देने थे बस, मेरा ख्याल है आज के लिए। मैडम आप जवाब। बहुत अच्छे सवाल आपने किए, बहुत शुक्रिया। लॉन्च डेट इसकी जो है, प्रोग्राम लॉन्च हो गया, इस वक्त रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं और रजिस्ट्रेशन भी एक प्रोग्राम लॉन्च का एक हिस्सा है। मगर अगर आपका सवाल ये है कि लोग कब अपना शनाख्ती कार्ड ले जाके अपनी सब्सिडी ले सकेंगे, तो वो हमने तकरीबन 15 दिसंबर ये इसको फेज़ वाइज मैनर में हम करेंगे, मगर 15 दिसंबर हमने डेडलाइन रखी हुई है। फ्रॉड की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए जो बदउनवान अनासिर हमारे माशरे में होते हैं वो बड़े मुतहरिक होते हैं, और वो जहाँ भी देखते हैं कि कहीं पैसे की मूवमेंट हो रही है, चाहे वो एहसास में हो, चाहे वो बैंकों में हो, चाहे वो कोई प्राइज़ हो, तो वो फेक ऐप्स, फेक वेबसाइट्स, फेक SMS, फेक व्हाट्सएप हम सबको आते हैं। तो हमारा एक निज़ाम है उसको काउंटर करने का। पिछले फ्राइडे ही मैंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मीटिंग चेयर की थी, उसमें तमाम सिक्योरिटी इदारों को, FIA को, PTA को बुलाया था, और हम अब अपना सिस्टम और ज़्यादा टाइट कर रहे हैं। हम पीका एक्ट जो है उसमें भी हमारी सिफारिश होगी कि इस तरह की क्राइम्स को नॉन वेलेबल बनाएं, कॉग्निजेबल बनाएं और नॉन वेलेबल बनाएं। तो ये काफ़ी हम सिस्टम्स टाइट करें, ख़ास तौर पे कोऑर्डिनेशन जो एजेंसीज़ की होती है ना, कि हमने कंप्लेन की, IB ने इन्वेस्टिगेशन की, FIA ने क्या स्टेप किया, फिर केस कैसे हुआ, पुलिस का क्या रोल है, तो वो पूरा लूप भी देखा है। तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आपको नज़र आएगी। मैं प्लीज़ ये इसके बाद मैं सारे सवालों के पहले जवाब दे दूं, फिर इंशाल्लाह मैं और भी लेती हूँ। आपने फरमाया कि फैमिलीज़ के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए एंड्रॉयड फ़ोन सिर्फ़ किराना दुकान के लिए ज़रूरी है, एंड्रॉयड फ़ोन ख़ानदान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो शिनाख्ती कार्ड और अपना फ़ोन लेके जाएगा उसने सिर्फ कोड दिखाना है, तो उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अहम बात है। दूसरा आपने कहा कि सब्सिडी में की तरसील में करप्शन की क्या सेफ़ गार्ड्स हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जब भी कमोडिटी पे कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो चोरियां होती हैं, वो दुकानों से निकल जाती हैं, वो बाज़ारों में बिक जाती हैं। हमने इसके जब डिज़ाइन किया था तो हमने इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए ऐसा डिज़ाइन बनाया कि लोगों भी फ्रॉड से बचें, दुकानदार का भी इंसेंटिव हो और हकदार के हाथ में उसकी चीज़ भी जाए। तो जब लोग अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे दुकान पर, और आपके तवस्सुत से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी 8171 पे रजिस्टर करे वो अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर अपने
उस मोबाइल फ़ोन से भेजें जिस किस्से में उसके आईडी कार्ड पे रजिस्टर हो। तो जब लोग भेजेंगे और वो रजिस्टर हो जाएंगे, वो जाएंगे दुकान अपनी सब्सिडी लेने, तो उसी मोबाइल फ़ोन पर कोड आएगा और दुकान पे जो भी अगर वो महंगा घी लेंगे तो हमारा 105 रुपये उस पे सब्सिडी लागू हो जाएगी, सस्ता घी लेंगे तो 105 उस पे भी लागू हो जाएगी, फ़ाइन आटा लेंगे तो 22 रुपये उस पे भी फ़ी किलो सब्सिडी लागू हो जाएगी, दूसरा आटा लेंगे तो हमने इसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि जो कमोडिटी सब्सिडी के निज़ाम में जो पिल्फरिंग होती है, जो करप्शन होती है, उसके लिए कोई रास्ता ना छोड़े और बाकी तो अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह खैरियत होगी। जो आपका सवाल था कि बिस्प के नाम को एहसास कर दिया है, मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। एहसास एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके नीचे कैश और उसकी पर अमल दरामद करने की बहुत सी एजेंसीज़ हैं। अब नेशनल बैंक एहसास राशन सब्सिडी का प्रोग्राम कर रहा है तो नेशनल बैंक का नाम एहसास तो नहीं रख रहा है ना, अमल दरामद करने की एजेंसी है। एहसास एमरजेंसी कैश, एहसास किफ़ालत, एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स BISP इम्प्लीमेंट करती है। एजेंसी का नाम और प्रोग्राम का नाम फ़र्क चीज़ें होती हैं। पहले भी BISP इम्प्लीमेंट करती थी वसीलाए सेहत, वसीलाए रोज़गार, वसीला हक प्रोग्राम, जो करप्शन की वजह से, माजरत से मैं कहना चाहती हूँ, कहना नहीं चाह रही थी, करप्शन की वजह से बंद हुए। आज भी NAB FIA में जो केसेस हैं मैं आज तक भुगता रही हूँ। एजेंसीज़ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करती हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब 5 साल बाद नया वज़ीर आज़म आता है तो आप उसको पुराने नाम से तो हाउस को मंसूब नहीं करते ना। BISP एक एजेंसी का नाम है, वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करती है। एहसास के 3 प्रोग्राम्स वो एग्जीक्यूट करती है, बाकी हमारे पार्टनर्स करते हैं। एहसास आमदन PPF एग्जीक्यूट करता है, एहसास बिलासूद कर्जा PPF एग्जीक्यूट करता है, एहसास लंगर, एहसास बना गाएँ, एहसास कोई भूखा ना सोए बैतुल माल एग्जीक्यूट करता है। एहसास राशन जो है वो नेशनल बैंक एग्जीक्यूट करता है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन एग्जीक्यूट करता है। एहसास नशोनुमा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि जी BISP एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर अ फ्यू एहसास प्रोग्राम्स। एहसास एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। दूसरा, आपने एक भाई ने कहा कि सपोर्ट सर्विसेज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने सितारा मार्केट इस्लामाबाद में अपना पहला 1 विंडो एहसास सेंटर बनाया है और मैं आप सब से, जब आप इस्लामाबाद आएँ तो मैं आपको ख़ुद वहाँ ले जाऊँगी। 1 विंडो एहसास सेंटर में तमाम एहसास की सर्विसेज जो हैं वो एक ही जगह हैं। नशोनुमा का सेंटर है, स्कूल्स रजिस्ट्रेशन की है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, नेट कैफ़े है, हमारे ATMs हैं, पार्टनर बैंक्स की ब्रांचेस हैं, लंगर है, बिलासूद कर्ज़े का वहीं फैसिलिटी है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ के वहीं कियोस्क्स हैं। तो ये ऐसे 1 विंडो सेंटर इस वक्त हम हर तहसील में बनाने के लिए बजट ऑथराइजेशन कंप्लीट है, इस पे अमल दरामद हम इस वक्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले 18 महीने में पाकिस्तान की हर तहसील में 1 विंडो सेंटर होगा। और इसके अलावा हमने पाकिस्तान की हर तहसील में 500 रजिस्ट्रेशन डेस्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारा सर्वे इस वक्त ख़त्म हो गया है और जो भी घराने सर्वे से मिस हो गए हैं उनकी सहूलत के लिए, ताकि उनको 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े, वो जाके अपना सिस्टम अपग्रेड कर दें। तो मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैडम एक सवाल फरमा दे कि पाकिस्तान के सारे लोग ना लंगर खानों से खाना खा सकते हैं और ना जो है राशन ऐप से राशन लेते। एक बड़ी तादाद सफ़ेद पोश लोगों की जिनका जिंदा रहना जो मुश्किल हो गया, उनके लिए कोई प्लान है इस हुकूमत के पास? आपकी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं अपनी मिनिस्ट्री के हद तक आपको ये बता देती हूँ कि ये जो 2 करोड़ ख़ानदानों का जो राशन का प्रोग्राम है, इसमें बहुत सफ़ेद पोश भी लोग शामिल हो जाएंगे। हर मिनिस्ट्री के बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं, उससे बहुत सफ़ेद पोश ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं। और एहसास के दायरा कार में ख़ास तौर पर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है, उससे 75,000 से कम जिनकी आमदनी होती है वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं।
اور بہت سے ایسے سفید پوش لوگ جو اپنے بچوں کو کالج کی ایجوکیشن نہیں دے سکتے، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو بہت سے آپ کا سوال کا یہ بہت سے ایسے پروگرامز ہیں جس سے سفید پوش لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں. تھینک یو.